बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाजरीन, दोहा विच पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश नूं आउट क्लास करता ते जिहड़ा इवेंट सी वो असीं अपने नां कर लिया। बहुत अच्छा खेडी साडी टीम, एक इंटेंट एक जज्बा नज़र आ रहा सी कि असीं यह इवेंट जितन आए ने। जिस तरह पहले असीं इंडिया नूं हराया, फिर असीं श्रीलंका नूं सनसनीखेज मुकाबला हराया ते हुण जाके बांग्लादेश नूं असीं जिहड़ा है ना हर शोबे विच कहंदे ना नाकाम करता। तो मैच की गल की जाए तो असीं 126 रन का उन्होंने हदफ दिता। हदफ कोई इन्ना वड्डा नहीं सी, लेकिन इत्थे तारीफ करनी चाहिए साडे बॉलरां दी, अहमद दानियाल दी, सुफियान मुकीम दी। ते टारगेट की असीं गल करिए, जदों यासिर आउट होए 0 ते सानूं लग गया सी कि अज असीं मसा ही जीतांगे, क्योंकि यासिर बड़े एक मेन खिलाड़ी सन साडी टीम दे। उस तो बाद मास सदाकत ने 23 रन का इजाफा किया, फिर भी असीं डाउन सीगे। फिर साद जो साढ़े खिलाड़ी ने साद मसूद उन्होंने बड़ा अच्छा खेलिया तो 38 रन उन्होंने बनाए तो 126 का असीं टारगेट देता। तो साढ़े जोड़े बॉलर से सुफियान मुकीम के बारे असीं हमेशा किया है कि यह बंदे की प्लेइंग 11 च जगह बनती है, क्योंकि इन्हें हमेशा थानू जिताया है, थानू परफॉर्म करके दिखाया है कि मैं जो टीम में जगह मेरी बनती है। तो मैच सुपर ओवर पर गया, 7 रन का सानू हदफ लभ्या तो असीं वो चेस किया। तो इत्थे मोहसिन नकवी साहब भी आए हुए सन, उन्होंने वास्ते बड़ी एक वड्डी गल है कि साढ़े जो नौजवान स्टार्स ने इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मेरी भी यह दरखास्त है कि इन्होंने जो ना इनाम भी देना चाहिए सरकारी सतह पर। बहरहाल इन्हें असीं मजीद गल करांगे। पाकिस्तान क्रिकेट वास्ते कितनी बेहतर चीज़ है। साडे नाल मुजाहिर साहब मौजूद ने। मुजाहिर वान साहब बहुत शुक्रिया तुसीं साडे नाल जुड़े हो। मुजाहिर साहब यह दसो, यह जिहड़ी हुण जित सानूं लभी है, इहदा तुसीं हुण मुस्तकबिल च की वेख रहे हो कि यह जिहड़े नौजवान खिलाड़ी हैं इन्हां नूं मौका लभेगा प्लेइंग 11 च, या इन्हां नूं बेंच ते बहा दिया जाएगा? नहीं, कल दी जीत तो पता चलिया कि साडी टीम दे जिहड़े नवे नौजवान खिलाड़ी हैगे ने फिर ऑब्जर्व भी कर लेंदे ने ते हैंडल भी कर लेंदे ने। मतलब कि जो तुसी पिछले 10 साल अगर एहो ही क्रिकेट खेलदे रहो, तुहानू एक मैच दे नाल जो एक्सपीरियंस मिल गया है वो पिछले 10 साल दी क्रिकेट नाल नहीं मिल सकता, क्योंकि नफ्स ते काबू रखना इस टाइम बहुत बड़ा काम सी। दूसरी गल, हुण तुसी देखोगे कि दानियाल अहमद हालांकि इंटरनेशनल खेले हुए ने साडे नाल, पीएसएल दे अंदर भी उन्होंने परफॉर्म किया होया, अच्छा एक सानू मिल रहे ने। उस तो बाद जेडे दूसरा सुफियान मुकीम ते तुसी वेख सकदे हो कि उन्होंने ते कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी विखाई है। उन्होंने तुसी इंटरनेशनल जेडे मैचेस होंदे ने, जेडे साडे वड्डे टीम हैगी ओदे विच भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन कल दे मैच दे विच जो उन्होंने करके विखाता है, सानू यह पता चल गया कि साडे कोल एक स्पिनर जेड़ा घट सी वो पूरा स्पिनर सानू मिल रहा पिया, लेग स्पिनर। उस तो अलावा भी जेड़ा वो सदाकत नाम का लड़का है, उसने भी बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। जी वो बहुत अच्छी। हालांकि तुसी तानू पता होएगा कि जेड़ा पहली गेंद ते रन आउट हो गया, उस तो बाद हैंडल करना उस बंदे ने, और जदों तक ग्रीस ते खलोता सी सारे नूं यही लग रहा सी कि मैच साडे हाथ च। लेकिन चलो एक प्लेयर नाल कुछ नहीं होंदा, लेकिन उसने पूरे टूर्नामेंट दे अंदर अच्छी कारकर्दगी पाई है। साडे कोल नवा टैलेंट निकल के आ रहा है ते उम्मीद है कि अगे बहुत अच्छा परफॉर्म करनगे। ते मैनूं अच्छा, इंडिया नाल जिहड़ी भैड़ी हो रही है इस इवेंट च, वैसे चस आ रही है, पहले असीं उन्होंने हराया, फिर जिहड़ा बांग्लादेश ने उन्होंने हराता सुपर ओवर ते आके, जिहड़ी गल्लां करदे सन कि असीं हत्थ नहीं मिलावांगे इन्हां नाल, ड्रैसिंग रूम दे बूहे बंद कर लेंदे सन, वो अपने गड़े विच आप डिग गए थोड़ी नज़र विच। असल च इंडिया नाल हर पासों ही माड़ी हो रही है कि क्रिकेट की उन्हां दा दूसरा मीडिया दे लिहाज नाल, फौज दे लिहाज नाल, हर लिहाज नाल उन्हां नाल माड़ी हो रही है। असीं हुण गल करने क्रिकेट ते तुसीं वेखिया होएगा एशिया कप जो उन्हां ने हरकतां कीतियां ने, ते इमर्जिंग एशिया कप दे अंदर भी उन्हां नूं जो हुण मिल गया वो बिल्कुल सुकून हो गया होना उन्हां नूं। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किस्म दा उन्हां नूं मैच ठोकिया। उस तो बाद कि ना जेड़ा बांग्लादेश तो भी चलो मसा बांग्लादेश जीती है, लेकिन बांग्लादेश ने भी ऐसा किया है सही। बिल्कुल। अच्छा मुजाहिर साहब, यह दसो, यह जिहड़े इरफान नियाज़ी साडे कप्तान हैं, इन्हां बारे जे कहा जाता जी इन्हां दी प्लेइंग 11 च सब तो ज़्यादा जगह बनती है। इन्होंने परफॉर्म भी किया जदों असीं साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेडन गए सी, लेकिन इत्थे अलमिया आया ना कि असीं इरफान नियाज़ी हो गए या अब्बास अफरीदी, उन्होंने कप्तान बना के हांगकांग 6 वास्ते भेज देंगे, फिर उन्होंने बेंच ते भी बहा देंगे, तो असीं ज़्यादती नहीं करते प्लेयरां नाल? नहीं, हाल ही जो साडी टीम चलदी पई है सलमान अली आगा दी कप्तानी दे अंदर, और फिलहाल ते कैप्टन पूरा है। अगर ते इरफान नियाज़ी दी गल करोगे तो मौका दिता जाएगा, उन्होंने बिल्कुल मौका दिता जाना भी चाहिए। अब्बास अफरीदी भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है ने, लेकिन तुसी वेख सकते हो कि इस टाइम साडी टीम दे विच जगह बंद ही नहीं पई ना। साडे कोल उत्ते ओपनिंग भी ठीक है, कदी कबार हो जाता मैच दे विच नहीं चलते जो भी है, लेकिन तुहाडे को मिडल ऑर्डर भी ठीक है, बाबर भी ने, सलमान अली आगा ने, नवाज ने,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਭ। T20 ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਅब्बास अफरीदी, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਾਨਿਆਲ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਮੌਕਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨਸ ਟੀਮ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ, 196 ਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ 126 ਰਨ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਲੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 152 ਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੇਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ, ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਖਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਚੌਥੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਔਰ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਓਪਨਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਓਵਰ ਦੀ ਗੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਰਨਸ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਸਪਿਨਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ,
ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਸਪਿਨਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਪਿਨਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ अच्छे परफॉर्म ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ। ਇਬਰਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਨਾ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਇਆ-ਨਾਜ਼ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ। ਸਰ ਜੀ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਇੱਕ ਏਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮੈਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਅਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ 11 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਿਹੜੇ 6 ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਓਪਨਰ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁਣ 4-5 ਜਣੇ ਖੇਲਦੇ ਪਏ, ਫਖਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਓਪਨਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਕभी ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਰ, ਕभी ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਿਣੇ ਜਾਏ ਤਾਂ 6 ਤਕਰੀਬਨ ਓਪਨਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਖੇਲਦੇ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਪਨਰ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਗਰੂਮ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਗਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਕੋਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਲਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਵਸੀਮ, ਵਕਾਰ, ਆਕਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਬੋਲਰ ਦਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ 128 ਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ 150 ਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੌਂਸਰ ਵੱਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਪਲੇਅਰ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਸਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਂਪਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਖੌਫ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰੈਸਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੂਰੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ
ਮੈਚ 60 ਸਕੋਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਪਾਓ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਖੇਲੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਵਕਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੀਮ ਮੈਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਸੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਰ ਅੱਗੇ ਆਵਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। अस्सलाम वालेकुम मुफास साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई यंगस्टर जो परफॉर्म करते हैं, राइजिंग स्टार, पहले इमर्जिंग एशिया कप ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਮਤਲਬ 7 ਦਫਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ, ਹਲਕੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨਅਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 135 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ। 125 ਰਨਸ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, 50 ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਉੱਤੋਂ ਲਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਚ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਨਰਸ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਦ ਮਸੂਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸੀ ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 14 ਰਨਸ ਪੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ ਬਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੌਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਇਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 5 ਰਨਸ ਦੇ ਕੇ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਿੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 24 ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਈਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 14ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰਕੀਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੋਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ जी मुफाज साहब, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं ना, जिस तरह सुफियान मुकीम की अगर गल की जाए तो वो लग नहीं रहा सी कि वो बिलोंग करता है कि ए टीम, मतलब इन लड़कियां ने नाल मुकाबले खेले। इसी तरह अगर तुसी देखो मुआज़ सदाकत, मुआज़ सदाकत दी जिहड़ी बैटिंग सी ते या बॉलिंग सी, 180 दे स्ट्राइक रेट दे नाल टॉप रन स्कोरर रहा, 250 तो उत्ते रन स्कोर कीते, 7 विकटां हासिल कीतियां। वो भी लगदा है यही है कि जिस तरह वो वड्डी क्रिकेट वास्ते तैयार हो चुके हैं। इरफान खान नियाजी काफी मैच्योर प्लेयर है, कप्तानी भी अच्छी की, वारी कोई अच्छी नहीं लगी। कल भी उन्हें चाहिए यही सी जिस गाजी गौरी नूं नंबर 4 पोजीशन के उत्ते भेजा गया ते खुद उत्ते आंदे थोड़ा रन स्कोर करके मौके अगे आने वाले वक्त च जरूर मिलणगे। ते मोहसिन नकवी साहब नूं मेरी गुजारिश यही है कि जिस तरह एशिया कप दे विच, इमर्जिंग एशिया कप दे विच लड़कियां ने परफॉर्म किया ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ, 2 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਖੇਲੇ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ 22 ਰਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, 125 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ 21 ਸਕੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ 30 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਛੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 7 ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ। 2 ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਤਗੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੇ ਟੂਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਸ ਸਦਾਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਦ ਮਸੂਦ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਰਨਸ 38 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਹ 38 ਰਨਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ 125 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਰਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੇਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਟੂਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 4 ਟੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ-ਆਹੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? देखो बाबर स्कोर करे, बाबर ना स्कोर करे ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਪਲੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਸਬ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ। 71 ਸਕੋਰ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਲਾਤੇ, 5 ਚੌਕੇ ਲਾਤੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਫॉर हिम, मतलब अच्छी इनिंग्स खेली है बाबर आजम ने। तो बाबर आजम इस तरह की एंकर इनिंग्स ही खेलेगा। हाँ तुसी गल करो सलमान अली आगा दी गल करो ना, 37 T20 मुकाबले हो गए ने, 600 रन्स ने, 108 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਬੋਲਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੈਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਦੀ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਰਨਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਇੰਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ 8-9 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 27 ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ। मतलब एक कि फखर जमान अपने आप ਨੂੰ टाइम एंड टाइम प्रूव कर रहे हैं कि मैं ओपन करा, 1 डाउन करा, 2 डाउन करा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾदेश ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ओमान, UAE, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ UAE ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ठीक है, अच्छा तो उस्मान तारिक बारे थोड़ा की ख्याल है? हैट्रिक उन्होंने की है तो 4 विकटां भी लईयां, 18 रन देकर, तो बड़ा अच्छा एक उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? तो मुफासब देखो एक यूनिक या टैलेंट है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, मतलब ਇੰਨਾ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਸਲੋ ਬਾਲ ਕਰਦੇ। ਯਾਸਿਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਨਕੀਦ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਕ ਮਾਰੋ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਡ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਲਬੋ ਅਗਰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲਰ ਜਰਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਭਜਨ ਹੋਵੇ, ਐਸ਼ਵਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਕਰਨਾ, मतलब इन्ना डिले लेके T20 क्रिकेट बड़ी फास्ट पेस हुंदी, फास्ट पेस दे विच इस तरह दी बॉलिंग एक्शन ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਆਰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।